Praise the Lord, 할렐루야. 우리 주님을 찬양합니다. It's fine day today. 오늘도 참으로 좋은 날입니다. Through this prayer and the word of God, we really want to restore our soul and our body. 바로 오늘 이 기도회와 말씀을 통해서 나의 영혼, 여러분의 영혼이 바로 회복되고 우리의 몸과 마음이 쉼을 얻게 되기를 기도합니다. Today's message is Esther series 12. 오늘은 우리가 함께 에스더서 12번째, 12번째 말씀을 나누려고 합니다. Title is The First Cry, One Person Exposed Before Public Evil. 함께 나눌 말씀은 오늘 공적 악 앞에 드러난 이 한 사람의 눈물, 그렇게 좀 잡아봤습니다. 아울러서 The First Cry, 유대인들의 바로 울음에 대해서 우리는 보게 될 것입니다. Today text is Esther chapter 4, verse from 1 to 4. 제가 1절부터 3절까지만 좀 읽어드리도록 하겠습니다. With Korean, 한국말로 읽겠습니다. 모르드게가 이 모든 일을 알고 자기의 옷을 찢고 굵은 베옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 성중에 나가서 대성통곡하며 대궐 문 앞까지 이르렀으니 굵은 에스더서 우리 4장 1절부터 3절까지를 제가 좀 읽었습니다. When the world stays quiet, 여러분 세상이 조용히 넘어갈 때, can the cry of one person shake history? 한 사람의 울음이 역사를 바꿀 수가 있겠습니까? In Esther 3:11, death stamped on paper covered the empire. 우리는 에스더서 11번째 시리즈에서 이 종이에 찍힌 죽음이 제국을 덮었던 사건을 보았습니다. Today, on Esther series 12, God begins not with political strategy, but with weeping. 하나님은 이 에스더서 12장에서 정치적인 전략이 아니라 울음으로 시작되어지는 것을 보여주고 있습니다. Because God often lights the fire of prayer with tears. 왜냐하면 하나님은 종종 기도의 불씨를 눈물로 밝히시기 때문입니다. This passage shows the first personal response before public evil. 오늘 본문은 공적 악 앞에서 개인이 처음 보이는 이 반응을 보여주고 있는 것입니다. Here Esther's silence begins to shake and the city's confusion starts turning into a movement of prayer. 여기서부터 에스더의 침묵이 흔들리기를 시작합니다. 도시의 이 혼란이 기도의 움직임으로 바뀌기를 시작한다는 것이죠. Today, the camera moves from the big stage to one person's response. 그렇습니다. 오늘 비추는 이 카메라는 큰 무대가 아니라 이 한 사람의 반응을 비춰주고 있습니다. Mordecai hears the decree and he does not return to moral life.
모르드게가 이 조서에 대해서 알고 있지요. 그는 그런데 정상적인 일상으로 돌아가지를 않습니다. Scripture shows that before public evil, faith often responds first through the body, tearing clothes. 성경은 보여주죠. 공적 악 앞에서 신앙은 먼저 몸으로 반응하는 것을 보여줍니다. tearing clothes, 말 옷을 찢었습니다. wearing sackcloth, 베옷을 입었죠. putting on ashes, 바로 죄를 뒤집어 썼습니다. crying out loudly, 크게 소리내어 부르짖고 있습니다. Mordecai learned all that had been done, tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. 그렇습니다. 모르드게 역시도 이 모든 것을 알고서 그의 옷을 찢었습니다. 옷을 찢는다는 것은 마음을 찢는 것입니다. 베옷을 입었죠. 바로 이 장례 때 입는 옷입니다. 죄를 무릅쓰습니다. 도시로 나가서 크게 슬프게 울고 있는 것입니다. There are four movements here. 여기에 이 네 단계가 있음을 보게 됩니다. Knowing, 알았지요. Knowing, tearing, sackcloth, crying out. He faced reality. 그렇습니다. 바로 그는 현실을 직면했습니다. He refused to hide the torn heart. 이 마음이 찢어진 것을 숨기지 않았습니다. He did not take his pain politely. 그는 그 속에 있던 고통을 정중함으로 그렇게 가져가지도 않았습니다. Crying out. He brings personal grief into public. 그는 개인의 슬픔을 공적인 자리로 가져갑니다. Why do we often know yet live as if nothing happened? 우리는 왜 알고도 아무 일이 없는 것처럼 살아갈까요? Instead of tearing clothes, 옷을 찢는 대신에 Why do we use to hide our pain? 우리는 무엇으로 감정을 숨기고 있습니까? 비즈니스, 지역, 앵글, 때로는 바쁨, 농담, 아니면 분노로 우리 자신을 감추려 할 때는 없습니까? Mordecai goes as far as the king's gate, but cannot enter. 모르드게는 왕궁 문 앞까지는 갔습니다. 하지만 더 들어갈 수가 없습니다. No one wearing sackcloth was allowed to enter. 그렇습니다. 베옷을 입은 자는 어느 누구도 왕궁으로 들어가는 것이 허락되지 않았기 때문입니다. It's law but also symbol. Power's gates hate the closing of grief. 이것은 규정이고 동시에 상징입니다. 권력의 문은 슬픔의 옷을 입은 사람을 좋아하지 않습니다. Sorrow is often treated as impolite. 그렇습니다. 슬픔은 늘 이 불공손으로 취급됩니다. Lament makes systems unportable. 바로 애통은 불편한 시스템을 만들어냅니다. Louis Louis's the
humanization is not only turning people into numbers. 바로 이 루이스의 시각에서 본다면은 그 비인격화는 사람을 숫자로 만드는 것만이 아니라 it can be turning their fears into violation. 그렇습니다. 사람의 울음을 규정 위반으로 만드는 것도 비인격화입니다. Don't cry. Be quiet. Follow the politics. 울지 말아라. 조용해라. 그리고 규정대로 하라. Then it rolls more smoothly. 바로 이때 악은 더 쉽게 굴러갑니다. Because when lament disappears, conscience sleeps. 왜냐하면 울음이 사라질 때에 양심이 잠들기 때문입니다. Have I ever pushed away someone's grief as too emotional or too much? 나는 누군가의 애통을 감정적이다, 과하다 하고 밀어낸 적이 없습니까? Is my face gathering the perilous gate or standing with those who weep outside it? 내 신앙은 왕궁을 지키는 신앙입니까? 아니면 문 앞에서 우는 자들과 함께 서는 신앙입니까? In every province there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. 각 지방의 이름에 크게 애통하며 금식하고 울고 부르짖고 바로 유대인 가운데 큰 고통이 있었습니다. Many lay in sackcloth and ashes. 많은 유대인들이 베옷을 입고 죄를 덮었었습니다. As public evil spreads, mourning spreads too. 이 공적 악이 퍼지자 애통 또한 널리 퍼져갑니다. This is not only the spread of despair, it is the spread of awakening. 이 장면은 절망의 확산이 아니라 바로 이 깨어남, 각성이 퍼져 나간 것입니다. Tears are not the end, they are beginning. 눈물은 끝이 아니라 바로 시작이었습니다. God often builds fasting and prayer on top of lament. 하나님은 종종 이 울음의 탑 위에 금식과 기도를 세우십니다. In here, Hebrew to shaku, not a casual expression, but a protest of pain rising toward heaven. Rising toward heaven. 여기서 이 부르짖다 히브리어 트시커라는 말은 계열의 울부짖음이 아닙니다. 그냥 감정의 표현이 아니라는 거지요. 바로 억울함이 하늘을 향해 이 터지는 듯한 그런 외침입니다. In scripture, this kind of cry is often tried to God hears. 성경은 이 부르짖음을 종종 하나님이 들으시는 소리로 연결시킵니다. People may block it, but God hears it. Gate may close it, but heaven does not. 사람은 막아도 하나님은 듣습니다. 문은 닫혀도 하늘은 닫히지 않는다는 사실입니다.
In Calvin's term, this lament is not random emotion. 칼빈의 언어로 말하면은 바로 이 애통은 우연한 감정 폭발이 아니라는 사실입니다. It's a way providence begins to move. 바로 섭리가 시작하는 방식입니다. The city is confused, but God reigns. 도시는 지금 혼란스러운데 하나님은 여전히 통치하고 계십니다. And his rule moves not only through document, but also through tears and prayers. 그의 통치는 문서로만 움직이지 않고 눈물과 기도를 통해 움직입니다. As the series 12's meditation is simple. 오늘 본문 12번째 바로 이 묵상은 단순합니다. Can I lament? 나는 애통할 줄 아는가? We rush too quickly to solutions. 우리는 너무 빨리 해결로 달려가지 않는가? But sometimes God permits lament before resolution. 때때로 하나님은 해결 전에 애통을 허락하십니다. Because lament is not faith retreat. 왜냐하면 애통은 신앙의 후퇴가 아니라 it's faith honesty. 신앙의 정직함이기 때문입니다. Spurgeon might say, prayer without tears can easily become religion, but tears break the heart open toward God. 스펄전은 이렇게 좀 말할 것입니다. 눈물 없는 기도는 쉽게 종교가 된다. 그러나 눈물은 마음을 깨뜨려 하나님께 문을 연다. Do I know? Yet live as if nothing happened. 나는 알고도 아무 일이 없는 듯 살아가고 있지는 않습니까? Do I treat others' tears as merely inconvenient? 내 주변의 울음을 불편함으로만 취급하지 않았습니까? What is God asking first from me? Strategy, lament, and prayer. 지금 하나님이 내게 원하시는 이 첫 번째 반응은 전략이십니까? 아니면 애통과 기도입니까? One thing I will do today, bring someone's pain as my own and weep before God. 오늘 내가 할 한 가지는 바로 이것입니다. 누군가의 고통을 내 일로 가져와 하나님 앞에 울어드리기입니다. Who is that someone for you? 당신을 위한 그 누군가는 누구입니까? In Esther series 11 was that stamped on faithful. 오늘 에스더서 11번 이 시리즈에서는 종이에 찍힌 죽음을 보았습니다. Series 12 is faith beginning with tears. 바로 12장은 눈물로 시작되는 믿음입니다. Powers gave black sackcloth. 이 권력의 문은 베옷을 막지만 But God does not block the broken hearted. 그렇습니다. 하나님은
비옷 입은 자, 이 깨어진 마음을 막지 않는다는 것입니다. Human gates may close, but God's ear don't. 사람의 문은 닫히지만 하나님의 귀는 닫히지 않습니다. Today's online gospel. 오늘 복음의 한 문장으로 말한다면 그렇습니다. Documents spread death, but tearful prayer awakens providence. 문서는 죽음을 퍼뜨리지만 눈물의 기도는 하나님의 섭리를 깨우는 것입니다. So yes, you may weep. 그렇습니다. 성도 여러분도 울어도 됩니다. Lament is not weakness. It's a path toward God. 애통은 악함이 아니라 하나님을 향한 길입니다. So we pray like this. 우리는 이렇게 기도할 수가 있죠. Oh God, I have tried to return to comfort too quickly. 하나님, 저는 너무 빨리 이 평온으로 돌아가려 했습니다. Let Mordecai's crying enter my heart, so I may lament and pray with your people. 오늘 모르드게의 울음을 제 마음에 들려주셔서 함께 애통하고 기도하게 해 주십시오. Even before closed gate, help me cry out toward heaven. 닫힌 문 앞에서도 하늘을 향해 부르짖게 해 주십시오. We pray in the name of Jesus. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. 오늘 우리는 에스더 시리즈 12번째 장면을 보았습니다. With Korean from now. 지금부터는 좀 한국말로 하면서 기도의 제목을 좀 잡아보려고 합니다. 이 공적 악 앞에 드러난 믿음이었습니다. 모르드게의 이 개인의 분노가 결국은 이 왕의 조서를 만드는 제도와 시스템을 만드는 그런 자리로 갔고 이것은 법이 되어졌습니다. 바로 이 악한 하만은 한 사람을 죽이는 계획이 아닌 유다인 전체를 죽이는 계획을 세우게 됐던 것입니다. 아울러서 우리는 이 권력의 이 무시함을 보게 됩니다. 아수에로 왕은 결국 하만에게서 은과 금을 받았던 것이거든요. 여러분, 돈의 힘은 권력자의 마음을 훔칠 수가 있습니다. 지금도 그러한 일들은 다반사로 일어나는 것을 우리는 보게 되지요. 그런데 지금 이 하만과 왕은 술잔을 기울이고 있었지만 모르드게와 그의 백성들은 수산성에 모여 울며 애통하고 금식하고 있는 것입니다. 오늘 이것이 우리가 살아가고 있는 세상의 현장입니다. 나는 지금 눈물과 애통 속에 있지만은 아무도 나의 눈물을 기억해 주지 않는 것처럼 생각이 됩니다. 따라서 지금 모르드게는 베옷, 장례식 때 입는 옷이죠. 베옷을 입었고 그도 이 수산성 유다인들이 있는 곳으로 나와 함께 지금 눈물을 흘리고 애통하고 옷을 찢고 지금 기도하고 있는 것입니다. 여러분, 여기에 하나님은 어디에 계신 것일까요? 지금 하나님이 보이지 않습니다. 더 이상 구름 기둥도 이 불 기둥도 나타나지 않습니다. 홍해가 갈라지는 기적도 없습니다.
바로 이 요단물이 강이 멈추는 그런 기적도 없습니다. 그냥 잠잠함만 있습니다. 백성들에게는 좀 애통함만 있는 것이지요. 이럴 때 우리는 하나님을 더 찾고 의지할 수가 있겠습니까? 바로 이 욥의 아내도 마찬가지였습니다. 욥이 모든 재산과 자녀를 다 잃고, 그리고 심지어 이 병이 나서 바로 이 몸을 끌고 있을 때에 이 여인은 하나님이 살아계시다면 어떻게 당신을 이렇게 둘 수 있는가? 당신이 무엇을 잘못했는가? 여러분, 정말 이 욥은 하나님께 인정받는 그런 신앙이었죠. 바로 이 사탄에게 자랑할 만한 욥의 신앙이었지 않습니까? 이처럼 순전하고 정직하며 여호와를 경외하는 자를 찾기가 어렵다라고 칭찬했던 사람입니다. 그런데 오늘 욥의 현실은 모든 것을 잃어버리고 질병까지 왔습니다. 따라서 그 아내는 하나님을 욕하고 죽으라 하고 떠나가 버린 것입니다. 여러분, 이럴 때 하나님을 더 의지할 수가 있겠습니까? 욥의 대답이 무엇입니까? 내가 적신으로 뻘거벗고 나왔은즉 내가 적신으로 돌아갈 것이다. 주시니도 여호와시요 가져가시니도 여호와시다. 여호와의 이름만이 찬양을 받으실지니이다. 그는 그렇게 고백했습니다. 참 쉽지 않은 믿음입니다. 오늘 지금 일어나고 있는 이 국제적인 분쟁들, 싸움들, 심지어 전쟁들, 저부터도 그 사람의 눈물이 나의 것으로 와닿지를 않습니다. 지금 내게 직접적인 고통이 오지 않는 한은 어느 누구도 안 됐다, 힘들겠다, 어쩌지, 일시적인 동정심은 줄 수 있지만은 그것이 나의 문제로 와닿지는 않는 것입니다. 우리나라에 6.25가 일어났을 때도 마찬가지지 않겠습니까? 그때도 세계의 각국의 사람들은 다 먹고 마시고 그 일상을 다 즐겼습니다. 그런데 지금 이 대한민국은 사실 눈물이었죠. 고통이었습니다. 피난의 연속이었고 죽음의 연속이었습니다. 그런데 지금 이 유엔의 16개국의 사람들이 바로 이 대한민국으로 나왔습니다. 수많은 젊은이들이 죽어갔던 것이지요. 그 죽음으로 지켰던 이 대한민국이지 않습니까? 따라서 우리는 그때 새마을 운동이 일어났는가 하면 바로 이 새벽기도, 하나님의 교회의 부흥 운동들이 크게 일어났습니다. 교회를 나오는 사람들은 대부분 새벽에 사람들이 많습니다. 여러분, 70년대, 80년대 새벽기도의 부흥의 불길이 일어났습니다. 적지 않은 이 번영과 부귀, 또 교회의 부흥도 우리는 가져왔죠. 그런데 말입니다, 오늘 우리는 이 부귀 속에 하나님을 떠나고 있지 않습니까? 오늘 호세아서는 얘기하죠. 여호와를 알라, 힘써 여호와를 알라. 그런데 오늘 하나님을 알려고 하지 않습니다. 하나님을 오히려 모독합니다. 하나님의 말씀을 전하면은 때로는 장난으로 하는 분도 있죠. 마귀야 물러가라 라고 얘기를 합니다. 괜찮습니다. 오히려 그런 말 한마디에 그냥 흔들리고
약해질 이유는 우리 크리스찬에게 없지요. 여러분, 또 사실 방송을 하려면은 마음이 강하고 담대함이 필요합니다. 어떤 한 분의 댓글에 의해서 이 마음이 약해지면 방송을 못합니다. 많은 사람들이 칭찬만 한다면은 뭐 얼마든지 좋겠지요. 그렇지만은 비난도 있고, 그리고 심지어 엄청난 공격도 있게 마련입니다. 그것을 지금 이제는 단계로 넘어가는 훈련이 필요하죠. 따라서 오히려 그분을 기도하면서 축복할 뿐입니다. 견해가 얼마든지 다릅니다. 성경에 대한 견해가 다르고, 이 국가 간에 대한, 세계관에 대한 견해가 다 다를 수 있는 것이거든요. 그런데 여러분, 저에게 자유를 주시기를 바랍니다. 저는 여러분의 자유를 침범하고 빼앗지 않습니다. 제 말 한마디에 여러분이 쉽게 이렇게 저렇게, 물론 좋은 의견을 개진할 수 있습니다. 기도의 제목을 내놓고 함께 기도할 수도 있습니다. 그러나 저의 자유를 침범해서는 안 되는 것입니다. 여러분들이 정말로 싫으시다면 그냥 조용히 안 들으셔도 되는 거죠, 뭐. 그렇지만 여러분, 또 저는 들어주시고 응원해 주시고 선물까지 보내주시는 분들 덕분에 또 사실 힘을 얻고 용기를 얻고 지금 달려가는 것이거든요. 저는 바로 오늘 이 방송 설교가 참 중요하다고 생각합니다. 제가 이미 말씀드린 것처럼 영어의 어떤 전문가가 아닙니다. 아주 아마추어에 불과합니다. 그렇지만은 저는 바로 이러한 방송이 제가 또 한번 잘하는 단계이기 때문에 그렇습니다. 어떤 개인을 무시하거나 영어를 잘하는 분들이 들어오면 마치 애기 영어 같은데요. 그런 분들은 더 높은 차원으로 들어가시면 됩니다. 네이티브들의 원어의 소리를 들으시면 되는 거고요. 우리처럼 또 왕초보다 나는 좀 영어를 포기했어, 그런 분이 계시다라면 그래도 한마디 같이 들어가면서 저는 성숙해질 수 있다라고 생각이 듭니다. 어느 누군가에게는 어린 아이처럼 보이는 왕초보의 영어도 필요할 수가 있고, 또 내용적인 측면에서 또 이 아프리카에 있는 사람들의 제대로 신학을 공부하지 않은 사람들은 또 여기에 들어와서 여러분 이 신학적 내용도 그들은 가져가기 때문입니다. 제가 믿는 한 가지는 여러분 적어도 이 한글 선교 이 내용에 있어서만큼은 부끄럽지 않습니다. 물론 이 모든 것들이 저의 생각, 아이디어, 저의 실력으로 나왔다고 생각하지 않습니다. 여러분 어느 누구도 설교는 자기 개인에게서 나올 수가 없습니다. 우리는 언어의 분석에 바로 이 주석이 필요합니다. 시대적 배경이 필요합니다. 그 언어에 대해서도 바로 연구가 필요합니다. 아울러 전체적인 이 본문의 이 백그라운드가 필요합니다. 아울러 그때 당시의 시대적 상황을 아는 것도 필요하지요. 그런데 그 시대 상황을 이 오늘이라는 현실로 연결할 때에 여기에 적지 않은 위험이 있습니다. 여러분 이것이 때때로 간증의 위험입니다. 간증은 우리에게 엄청난 감동을 줍니다. 저도 이 간증 서적을 참 많이 읽은 사람 중에 한 사람입니다. 그런데 점점 신앙이 들어가면서는 그 남의 간증들이 특수 상황들이 일반화 될 수가 있는가라는 사실입니다. 성경에 일어났던 수많은 사건들이 오늘이라는 현실에 그대로 내게 다 이루어지는가라는 것입니다. 왜 지금 저분에게는 일어났는데 나에게는 일어나지 않던가? 여러분 동일시 할 수가 없다라는 사실입니다. 그러면 말씀을 전가하는 목사님은 바로 과거의 그 기적적인 사건을 믿지 않습니까? 그렇지 않습니다. 저는 문자 그대로 1.1획도 어김이 없는 하나님의
말씀으로 믿는 사람입니다. 그렇다면은 바로 그것이 오늘 우리의 현실로 가져올 수 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 저도 그렇게 믿고 또 그렇게 지금 살아가고 있습니다. 지금 이 방송도 그 하나의 표현 중에 하나입니다. 그런데 말입니다. 여기에 함정이 있습니다. 조심스러움들이 있다는 것입니다. 이것은 여러분들이 말씀 문자 그대로 믿지 말라는 얘기가 아닙니다. 여러분 남의 간증에다가 오늘 나의 현실을 갖다 붙이면 안 된다는 것입니다. 많은 분들이 간증을 하면서 여러분 내용 그 깊은 그대로를 다 표현하기가 어렵습니다. 드러난 것들, 역사되어진 것들만 얘기할 때가 많다는 것입니다. 그 배후에 숨어있는 이 보이지 않는 하나님의 섭리를 다 표현할 수가 없습니다. 그러면 간증 듣지 말아야 됩니까? 아닙니다. 많이 들으실 필요가 있습니다. 저는 최근에 덴젤 워싱턴, 미국의 흑인 영화 배우더라고요. 그분의 지금 이 간증 그리고 또 이 무비를 보고서 진짜 큰 감동을 받았습니다. 왜냐하니까 이 간증이 그냥 감정적인만이 아닌 너무나 구체적이었거든요. 따라서 우리는 이러한 간증을 듣고 볼 때에 분별하면서 봐야 됩니다. 저는 집을 나간 이 아들 때문에 그 아버지가 그 아들이 집으로 돌아오라는 바로 이 노래를 부르는 것을 듣고서 정말 눈물을 흘리며 감동했습니다. 그런데 나중에 알고 보니까 그게 바로 이 AI가 만든 그 영상이고 노래였더라고요. 조금 속았다 싶으니까 좀 씁쓸하더라고요. 여러분 지금이 어떻게 보면 그런 시대입니다. 제가 전하는 하나님의 말씀이라 하더라도 저는 여러분들이 더더욱 깊이 분별하시기를 정말로 기도합니다. 모든 것이 진리일 수가 없습니다. 그러나 분별의 영이 우리에게 오면은, 주의 성령이 우리에게 오시면은 이게 사람의 말인지 하나님의 말씀인지를 분별하게 된다는 것이지요. 따라서 너희가 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하다. 이 말씀이 너희 믿는 자 속에 역사하느니라. 하나님의 역사를 어떻게 경험할 수가 있습니까? 그렇습니다, 여러분. 하나님의 말씀 자체입니다. 하나님의 말씀 자체가 선포되고 증거되어질 때에 저게 하나님의 말씀이구나. 저 말씀을 통해 그리스도가 드러나고 있구나 라고 확신이 온다면은 여러분 의심하지 않으셔도 됩니다. 그런데 그 말씀을 통해 사람이 드러나고 자랑이 드러나고 축복의 그런 자랑이 드러난다면 한 번 더 생각해 보셔야 됩니다. 오늘 방송에 커다란 위험이 있습니다. 허점이 있습니다. 과연 삶의 내용이 그렇게 사라지고 있느냐라는 것입니다. 말은 얼마든지 화려하게 할 수 있지 않습니까? 그런데 과연 삶의 내용이 그러한가? 이것은 제 자신이 가져야 될 숙제입니다. 우리는 바로 그 말의 이면 뒤에 있는 그 내용까지도 분별하는 능력이 필요합니다. 배우자 선택에서도 마찬가지입니다. 스펙이 너무 좋죠. 외모도 참 그럴듯합니다. 그런데 과연 마음이 그러한가라는 것이지요. 크리스찬들과 이 사업에 이 연동 너무 좋죠. 믿지 않는 자들과 멍해를 같이 하지 말라. 믿는 자들과 함께 하라. 참 중요한 말씀입니다. 그런데 말입니다. 진정한 이 삶의 내용, 믿음의 내용을 모르면은 여러분 일을 같이 가다가도 국가관 하나 때문에
흔들리게 됩니다. 세계관 하나 때문에 달라지게 됩니다. 바로 목회자들끼리 그렇게 친하게 지내다가도 이 교리 하나가 뒤틀리게 되면은 여러분 금방 헤어지게 됩니다. 따라서 정말로 정확하게 바르게 아는 것은 참 필요합니다. 따라서 저는 저의 얘기를 다 그대로 동의해 달라고 요구하지 않습니다. 또 제가 전하는 말씀이 다 하나님의 말씀이니까 여러분 이렇게 믿으셔야 됩니다. 따라오셔야 됩니다. 그렇게 주장하고 싶지도 않습니다. 여러분 진정한 진리는 자기 자신을 바로 이 주장하고 증명하지 않는 것이거든요. 제가 좀 이 스펙이 없을 때에는 더 많은 것들을 자꾸 이 자격증을 따려고 합니다. 저도 적지 않은 수업을 했고 수료증, 자격증이 가졌습니다. 왜 그렇습니까? 긍정적으로는 성장을 위한 하나의 과정입니다. 부정적으로는 쓸데없는 시간을 많이 보냈습니다. 쓸데없이 돈을 많이 투자했던 것이지요. 따라서 이제는 정리가 될 단계가 되지 않습니까? 누군가 설교를 해도 방송에 메시지를 전해도 진짜 하나님의 말씀인지 아닌지 그래도 어느 정도는 분별이 되거든요. 근데 AI 시대 때 여러분 더 분별이 어려워지고 있습니다. 바로 이 AI 시대가 되면 될수록 우리는 더 많은 기도가 필요하다 생각이 듭니다. 모든 것이 AI가 해주기 때문에 그렇지 않습니다. 저는 지금 설교에 대해서 새로운 생각을 참 많이 합니다. 지금 벌써 MZ세대들이 사용하는 언어가 달라졌습니다. 이 디지털 용어가 지금 생활에 일반화되어 있습니다. 그러면 제가 그 용어를 공부하지 않으면은 그 용어를 쓸 수가 없으니까요. 그 용어를 또 쓰지 않으면은 그 세대들과 소통할 수가 없습니다. 따라서 지속적인 공부와 연구는 우리 모두에게, 우리 모든 목회자에게 참 필요하다라는 생각을 하게 됩니다. 무엇보다 지금 특이점이 온다. 특이점이 이미 왔다. 듀얼링크. 지금 인간의 뇌 속에 이 칩을 심게 되면 인간의 사고가 확장된다. 바로 이 초지능의 시대가 열리게 된다고 할 때에 과연 어떤 시대가 될 것인가? 지금도 로봇 때문에 많은 사람들의 일자리가 사라지는데 이 로봇이 바로 사람의 수만큼 만들어지게 되면은 세상은 어떻게 될 것인가? 결국 인간이란 무엇인가? 라는 질문이 더 깊이 생겨날 수밖에 없습니다. 따라서 하나님, 인간이 무엇입니까? 과연 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 지음받은 이 인간, 저는 믿는 것은 아담과 하와에게 주어진 지적인 능력은 여러분 IQ 100, 200 정도가 아니라고 생각합니다. 이미 그들이 세상 만물의 이름을 짓는다고 할 때에 여러분 이 언어로 이름을 짓는 것만큼 어려운 게 없습니다. 바로 지적인 능력이 수반되기 때문입니다. 그렇다면 태어날 때부터 하나님은 우리에게 이 엄청난 지적 능력을 주셨습니다. 이어령 전 문화부 장관이죠. 그분도 그 얘기를 하셨고요. 예, 저도 그렇게 믿습니다. 그런데 결국 인간의 죄가 그 모든 지혜를 앗아가게 만들어 버렸습니다. 우리 안에 있는 바로 이 죄 말입니다. 마가복음 7장 21절 이하에서는 이 죄를 조목조목 지금 나열하고 있지요. 그 죄가 제 안에도 있고 여러분 안에도 있는 것입니다. 그 죄로 말미암아 우리는 하나님의 형상을 완전히 잃어버린 게 아니고
상실했다라고 얘기하지요. 그렇습니다. 바로 인간의 죄 때문에 죽음이 왔고 인간의 죄 때문에 하나님의 형상이 깨어졌습니다. 앞으로 AI 시대가 되면 될수록 초지능 시대가 되면 될수록 더 인간성은 상실되게 될 것입니다. 이것은 이미 성경이 말해주는 예언입니다. 많은 사람의 사랑이 식어져 갈 것이다. 불법이 난무하게 될 것이다. 거짓 진리가 들어서게 될 것이다. 내가 그리스도라고 얘기하는 자들이 많이 일어나게 될 것이다. 여러분, 대한민국만큼 이런 이단들이 많이 일어난 곳이 잘 없죠. 우리는 구조적으로 이미 그렇게 일어날 수 있는 환경이 되어져 있습니다. 그런 문화에 우리는 자라왔습니다. 따라서 진정한 진리가 무엇인가 라는 것을 찾아가는 것은 참 중요합니다. I'm the way. I am truth. I am the life. No one comes to Father through except me, except Jesus Christ. 예수 그리스도 외에 진리가 없다. 생명이 없다. 길이 없다. 바로 그 진리를 믿기 때문에 저는 이 아침에 일어나는 것이고 또 이런저런 소리가 들려오더라도 중단하지 않는 것입니다. Keep on running. 여러분 계속 달려가는 것이 필요합니다. Never, never, never give up. 포기하지 않는 것이 우리 모두에게 필요합니다. 참 고맙습니다. 이제 좀 기도할 필요가 생겨난 것 같습니다. 여러분의 삶이 좀 어떻습니까? 뭔가 지금 외부적으로는 이 가진 것 같은데 마음이 공허합니까? 바로 주님을 찾을 때입니다. 주님, 오늘 지금 그런 분이 계시다면 그 마음에 감동 감화를 주시기를 바랍니다. 진정한 진리 되신 그리스도가 없이는 끊임없는 마음의 공허를 느낄 수밖에 없습니다. 주님, 그 마음을 돌이켜 주님을 찾도록, 주님께로 돌아오도록, 주님 안에서 진정한 쉼과 참된 기쁨을 발견하게 도와주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇게 기도합니다. 뿐만 아니라 오늘 이 현실 문제에 수고하고 무거운 짐을 지지 않은 자가 아무도 없습니다. 경제적인 짐이 있습니다. 아울러 육체적인 질병의 짐도 있는 것이지요. 또 자녀들이 2명, 3명, 5명 교육하게 될 때에 이 교육의 짐도 있습니다. 사실 지쳐 쓰러질 듯 합니다. 바로 경제가 지금 엉망입니다. 그런데도 잘 되는 분은 참 잘 되는 것 같아요. 그래 지금 상대 빈곤이 더 나에게 크게 다가올 때가 참 많습니다. 주님, 그런 바로 연약의 자리에 있는 분들이 있습니까? 여기에 좀 분별의 지혜를 주시기를 바랍니다. 시대를 분별하고 나 자신을 분별하는 그런 분별의 지혜를 주시기를 바랍니다. 내가 가장 원하는 것, 내가 가장 잘 할 수 있는 것이 무엇인지를 아는 그런 은혜를 주시기를 바랍니다. 정말 그렇게 축복하며 기도하고 싶습니다. 왜냐하니까 하나님께서 여러분을 이 땅에 보내실 때에 신기하고 묘하게 시편 139편 14절의 말씀 빌리면은 신묘막측하게 여러분을 지으셨습니다. Fearfully, wonderfully. 정말로 놀랍도록 하나님은 창조하셨거든요. 따라서 분명히 나에게 그 달란트가 있습니다. 근데 많은 사람이 그것을 묻어둡니다. 그러면 이것이 개발되지를 않습니다. 바로 이 다윗의 물맷돌은 그의 달란트였습니다. 우리는 그냥 골리앗을 쓰러뜨렸다라고 얘기하지만 그는 날마다의 삶 속에 물맷돌을 던지는 훈련을
가졌던 것입니다. 따라서 하나님, 나의 물맷돌이 무엇입니까? 저도 그 물맷돌을 개발하고 싶습니다. 저 역시도 마찬가지입니다. 이 방송 설교를 하게 된 동기도 바로 또 한 가지 이유입니다. 내가 할 수 있는 것들이 이것이구나. 그렇습니다. 제가 이제까지 받은 바 달란트들이 바로 이러했습니다. 그렇다면 이렇게 지금 수고하고 무거운 짐들이 많은데 말씀을 전하지 않아야 될 이유가 무엇입니까? 아프리카에 목회자들이 제대로 신학 공부가 하기 어렵습니다. 그렇다면 왜 영어로 좀 설교할 수 없는가? 여러분, 얼마든지 그분들이 나는 여기에 들어올 수 있다고 제가 믿습니다. 저는 영어 잘하는 분들을 위해서 이 영어 설교하고 있는 게 전혀 아니거든요. 그런 분들은 안 들으시면 되죠. 안 들으시면 되고요. 단지 그렇지 못한 분들이 더 조준도 받자, 잃어버렸던 공부 좀 새로 하자, 그리고 또 신학을 제대로 공부 못했던 분들이 들어오시게 되면 참 성경적인 설교다, 질문을 저렇게 해야 되겠구나, 여러분 알게 되는 거죠. 그 면에서는 저는 전혀 부끄럽지 않습니다. 우리 사랑하는 친구 여러분, 오늘 제가 여러분들의 이름을 개개인적으로 잘 부르지 않고 진행을 하고 있습니다만, 그렇습니다. 한 개인에다가 너무 마음을 드리기가 어렵습니다. 죄송해요. 왜냐하니까 또 드리고 나니까요, 또 자칫 잘못하면 실수할 때가 있더라고요. 그래서 말씀이 좋아서 들어오시는 분들이 더 많아지기를 저는 개인적으로 기도하고요. 사실은 또 이렇게 기도하는 것이 여러분 모두를 위한 기도인 줄을 제가 압니다. 저는 우리 아들, 딸들을 위해서도 계속 기도합니다. 지금 딸내미가 있는 아파트 아래층의 분들이 연세가 좀 있는 분들인데 아이들이 위에서 뛴다는 것 때문에 얼마나 지금 이 층간소음의 문제를 일으키고 있는지 모릅니다. 참 주의를 주지요. 근데 지금 딸 둘이고 상당히 지금 벌써 1년 6개월을 살았기 때문에 괜찮거든요. 그런데 지금 밑에서 확성기를 들이대고 쉐 끓는 소리를 지금 막 쏘면서 밤에 잠을 못 자게, 그걸 또 경찰을 불러가 또 다 조회를 합니다. 여러분, 지금 현실이 이렇습니다. 층간소음으로 사람을 죽였다는 얘기를 종종 듣게 되잖아요. 이게 감정이 일어나니까 그래 가는 거거든요. 하나님, 좀 그 마음을 잠재워 주시고 이 딸 사위 또 잘 교육하게 해서 바로 이런 문제들이 사라지게 해 주십시오. 그렇게 사실 또 기도합니다. 또 막내 아들이 이직 문제로 지금 마지막 3차 면접을 어제 마쳤습니다. 그리고 잠잠히 기다립니다. 로마서 9장 16절 말씀을 가지고 기다립니다. 원하는 자로 말미암음도 아니요 다름질하는 자로 말미암음도 아니라 오직 긍휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이라. 하나님, 이 아들을 긍휼히 여기셨어. 바로 이 어려운 직장 생활 속에 또 보다 안정된 곳, 그리고 또 진일보할 수 있는 그런 길들을 열어주시옵소서. 특히 또 가정에 새 생명이 태어나서 4개월째 자라가고 있거든요. 또 며느리를 위해서도 바로 기도합니다. 또 우리 큰아들을 위해서도 기도합니다. 하나님, 배우자 선정에 지혜를 주십시오. 믿음을 주시옵소서. 진정한 마음, 인격을 보는 그런 은혜를 주시옵소서. 가정의 아내를 건강하게 하시니 감사합니다. 요새 제가 요리를 별로 안 하고 너무 잘 얻어먹어요. 참 감사한데요. 또 건강을 위해서 우리 모두가 기도하지 않습니까? 여러분의 자녀를 위해서 우리는 바로 이 시간 이 자리에 눈을 뜨고도 기도할 수가 있습니다. 그냥 저 사람이 무슨 여러분의 자녀를 위해, 여러분의 이웃을 위해 기도한다는 사실입니다. 저는 아울러 흩어져 있는 제 친구
선교사를 위해서도 기도합니다. 일본에 40년간 선교했던 정지문, 김원옥 선교사를 위해서도 계속해서 은혜 주시는 대로 기도합니다. 인도에 인도인과 결혼해서 또 거기에서 사역하고 있는 이은옥 선교사님을 위해서도 또 기도합니다. 하나님, 외롭지 않도록, 하나님, 정말로 그 세계 속에서 하나님의 영광이 크게 드러나도록. 사역이 보통 큰 사역이 아니에요. 병원을 짓고 학교를 짓고 또 신학교를 만들고 엄청난 사역입니다. 그 일들을 잘 감당하는 은혜를 주시옵소서. 아울러 스포츠 선교사, 지금 나진영 선교사를 위해서도 인도네시아에서 태권도 선교사로 가 있거든요. 또 기도합니다. 주변에 크고 작은 사역을 감당하는 그런 분들을 위해서 우리는 기도하게 되죠. 아울러 나라와 민족을 위해서 기도합니다. 더 이상 인간이 사랑이 식어지지 않고 정직과 진리와 이 공의가, 정의가 구현되는 바로 이 나라와 이 민족이 되게 해 주십시오. 그렇게 기도합니다. 우리 모두가 바로 이 나라와 민족을 위해 기도하는 기도를 하나님은 들으실 것입니다. 정말로 의와 진리와 생명을 증거하는 우리 목회자가 되게 도와주십시오. 기도합니다. 오늘 우리 믿음의 식구 여러분, 혹시라도 또 교회를 다니다가 그만두신 분들이 있다면 오늘을 또 계기로 더더욱 주님께로 나가는 은혜를 주시기를 바랍니다. 제가 여기 방송에서 만났던 한 분, 그분이 그렇게 문자가 보내왔어요. 목사님, 20년 동안 교회를 좀 쉬다가 최근에 다시 나가게 됐습니다. 기도해 주십시오. 저는 그 한 분의 그런 지금 간증을 들으면서 힘을 냅니다. 그런 한 분을 위해서 이 방송을 시작한다고 했거든요. 혹시 여러분 중에 그런 분들이 있으면 기도의 제목도 올려주시길 바랍니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 어제 방송은요 1시간 4분이 되는 바람에 업로드가 안 되더라고요. 이 57분 58분까지 하면 이게 업로드가 됩니다. 오늘은 좀 올릴 수 있을 것 같습니다. 하나님, 우리 한 분 한 분 마지막 우리 수기님 이름이 보이는데, 주님, 주님의 지혜와 명철로 사랑과 평화로 그 걸음을 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 바이바이. 내일 또 만나겠습니다.